محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سنة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل آله وأصحابه وأزواج ذرية رسول الله أجمعين سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والشهداء المرزوقين والصوفية المحققين والملائكة المقربين سنة آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا لمشايخنا لأساتذتنا لأهلنا لأصحابنا قراباتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء بل عمر هذا المسلم عمر هذا التعليم بالوصول بهذا الكتاب سيد محمد بن علي المالك الحسن المكي وصوري وفري للمشيخ والأرواد سيدي محمد هاشم بن عبد المجيد وصوري وفري للمشيخ والأرواد أن الله اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة تغشاهم موت رحمته علي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم بركاتهم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ووالدينا وأهلنا من أحسن إلينا والمسلمين ويرحمنا وارحمهم اشف موضانا اشف مرضاهم طول عمرنا عمرهم في طاعة الله في طاعة رسول الله ارزقنا الزم عافية ظاهرة باطنة دائمة تمام العافية دوام العافية الشكر على العافية الغنى عن الناس إن الله يحفظنا بهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من شر كل شر مرزقهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وقلبا خاشعا سليما وحياة طيبة وحسن الخاتمة في خير لطف العافية وبارك جمعنا هذا جمعا مباركا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به باركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنو والرسول صلاح الجسد والروح وتوبة النسوء اللهم ربنا زدنا علما نافعا عملا صالحا متقبلا وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نسألك اللهم بحق معراج رسولك وعبدك أن تجعلنا وأهلنا من أهل الخير ارزقنا ذهم كل الخيرات ورفعنا عنهم كل شر الطير ويغفر لنا لهم بالخير ارزقنا حياة طيبة وأنت راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر ذنبه والولي آمين sampai mana bacanya? Halaman 20-30an baca gak? Bismillahirrahmanirrahim ya bawa juga lupa Auladuhu sallallahu alaihi wasallam putra-putra Nabi kita Muhammad SAW putra-putri ada laki ada perempuan ya. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam putra-putri Nabi kita Muhammad SAW awalahumul Qasim
Yang laki-laki auladnya nih, yang pertama adalah Sayyid Qasim. Wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yukna, dengan nama Qasim Nabi dapat kunyah namanya Abul Qasim. Makanya waktu zaman Nabi ya nggak boleh orang punya kunyah Abul Qasim. Kenapa? Nyanyiin Nabi. Setelah Nabi meninggal, ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak. Ya, kalau dia punya anak pertama Qasim, ya maka ada yang bilang boleh. Kenapa? Nabi udah meninggal. Karena Qasim bukan cuman anak Nabi doang. Ada yang bilang juga sebagai penghormatan jangan sebut Abul Qasim, nama Allah aja deh. Ya, jadi Qasim itu anak laki-laki pertama Nabi, makanya dapat kunyahnya Abul Qasim. Kebiasaan orang Arab nih, ya dapat kunyah dengan nama anak laki pertama. Imam Ghazali Nabi Muhammad punya anak pertama laki-laki namanya Hamid, makanya Abul Hamid, bapaknya Hamid. Ya, aneh sebutnya Abul Fatih, bapaknya Fatih. Ya, kunyahnya boleh. Maka Nabi dapat kunyah Abil Qasim, Allahumma shalli alaihi sambut, Allahumma shalli alaihi. Karena nama kunyah sebutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ulida qabla an-nubuwati, beliau dilahirkan oleh ibundanya Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya, sebelum nubuwah, sebelum Nabi nerima wahyu. Ya, waktu umurnya sekitar 35-an deh. Pokoknya Nabi belum dapat wahyu, masih ada di Mekah tuh. Wa tuwfiya qablaha wa huwa ibnu sanatain. Dan wafat, meninggal dunia ya ketika dia berumur 2 tahun ya. Umur 2 tahun meninggal. Anak pertama ya, mungkin jangan kita belagak duka sampai putus asa. Jangan. Nabi kehilangan bapaknya, nggak ngeliat bapaknya lahir. Ketemu ibunya setahun 2 tahun doang, meninggal ibunya. Aduh, lagi senang-senangnya ibu umur 5 tahun. Dirawat oleh kakeknya Raja Quraisy, Sayyidina Abdul Muttalib. Ya, baru 2 tahun meninggal kakeknya. Dirawat sama Abu Talib, pamannya yang paling miskin. Ya, nanti waktu tahun huzun meninggal pamannya. Meninggal istrinya Sayyidah Khadijah. Ya, jadi orang-orang terdekat Nabi udah meninggal. Nabi udah ngerasain nguburin semua anaknya, dikuburin menaiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana rasanya tuh? Tapi Nabi nggak putus asa, kuat dia. Ya, makanya semua penderitaan yang dialami umat Nabi kita Muhammad SAW dirasain sama Nabi kita Muhammad SAW. Apa sih susahnya kita? Gak punya duit, miskin. Nabi keluarganya sering nggak makan 2 hari 3 hari. Bahkan cucunya Sayyidina Hasan Husain kadang-kadang pingsan nggak dapat makanan. Apa di embargo? Nabi di embargo 2 tahun. Bani Hashim. Apa dimusuhin? Nabi dikejar-kejar ke Mekah, mau dibunuh lagi, dikerubutin 40 orang. Jagoan Mekah, macam-macam. Nabi masa diusir udah. Perang hampir 26 kali. Bayangin aja tuh. Mana ada mimpin sekarang perang sampai 26 kali itu? Ada. Macam-macam Nabi udah rasain. Makanya kita jangan sok putus asa dengan derita, dengan duka, dengan musibah yang kita terima. Semuanya Nabi udah rasain. Anak pertama meninggal 2 tahun. Abdullah, kemudian anak putra Nabi yang kedua laki-laki namanya Abdullah. Sama Bit-Tayyib, nama lainnya Tayyib. Abdullah hamba Allah. Nama panggilannya, nama lainnya Tayyib, cakep. Wabit-Tahir, yang bersih. Pantes cakep, pantes bersih. Orang putra Nabi kita Muhammad SAW, putranya orang paling ganteng, cakep. Ibundanya Khadijah, perempuan janda paling cantik di Mekah, paling kaya. Pantes deh, pantes. Mukanya Nabi lebih cakep daripada mukanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nggak ada seperempatnya Nabi Yusuf mukanya. Yang bikin orang bisa ngiris-ngiris jarinya nggak berhasil tuh mukanya Nabi Yusuf. Untung Nabi Muhammad SAW ditutupin di situ, kalau kagak habis deh. Bisa gila di jalanan perempuan-perempuan ngeliat Nabi kita Muhammad SAW.
Ya, bapaknya ganteng, maknya cakep, anaknya cakep, mungkin tahir, bersih, tayyib, bersih, cakep. Wa ulida ba'da nubuwah, lahirkan setelah Nabi nerima di atas umur 40 tahun. Jadi yang di bawah umur 40 tahun cuma Sayyidina Qasim, Sayyid Qasim yang mulia, yang junjungan kita. Boleh gak? Boleh aja, orang putra Nabi Muhammad, pangeran. Panggilannya pangeran. Boleh gak manggil pangeran yang mulia? Boleh gak? Yang mulia Gibran. La ilaha illallah, ini buat kerajaan. Ya, darah biru, bunuh darah biru tuh. Wakila lam yudrikin nubuwah. Ada yang bilang, ya, beliau lahir sebelum Nabi dapat kenabian. Ya, sebelum turun diangkat sebagai nabi di bawah umur 40. Wakila, ada punya pendapat at-tayyib ghair at-tahir. Tayyib lain, tahir lain. Lain orang nih. Lain bayi, meninggal juga dua-duanya. Ya, tayyib lain, tahir lah. Kan ini kan namanya Abdullah. Orang sebut tayyib, orang sebut tahir. Satu orang tuh 3 nama. Ada yang bilang beda, tayyib sama tahir. 2 orang yang beda. Paham gak nih? Dia anak laki-laki berapa? Anak Nabi ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama siapa? Qasim. Kedua Abdullah. Ketiga bukan. Nanti belakangan yang ketiga namanya Ibrahim. Anaknya Maria Al-Qibtiyah. Itu lagu nasyid itu bagus tuh. Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, gitu. Apa enggak? Coba. Alasannya itu 13.000 kan, 1.000 lagi, 13.000 alasannya. Kayak dolar alasannya, dolar Singapura. Ya, wa Zainabun yang keempat, ya, putri pertama namanya Zainab. Wa Ruqayyah dan Ruqayyah yang paling cantik, ya, yang paling cakep Ruqayyah sebelum Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah ada, alam Fatimah semuanya. Wa Ummu Kulsum, itu anak Nabi perempuan. Wa Fatimatu radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Kalau keluarga Nabi boleh radhiyallahu an seperti sahabat, anhum boleh juga alaihimussalam. Mereka semua dapat keselamatan dari Allah, boleh. Ya, tuh gelar buat mereka radhiyallahu anhum atau alaihimussalam atau alaihassalam, boleh yang perempuan. Ya, keluarga Nabi, sisi Nabi begitu. Walau sahabat khusus radhiyallahu anhum yang beriman. Kalau ulama, imam-imam setelahnya rahimahullah rahmatul abrar. Ya, jangan radhiyallahu, rahimahul, karena yang dapat gelar radhiyallahu tuh dalam Quran sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Paham ya? Wal banatu adraknal Islam. Ya, adapun anak-anak perempuan tuh mereka mengalami masa-masa Islam bersama Nabi kita Muhammad SAW. Wahajanna ma'u, bahkan mereka ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan ada yang ikutin suaminya dari Mekah ke Ethiopia bersama Sayyidina Utsman. Pokoknya hijrah aja mereka. Keluar dari Mekah, ya, hijrah. Ada yang bersama suaminya, ada yang bersama Nabi kita Muhammad SAW. Wa kulluhunna, semua anak-anak perempuannya min Khadijah radhiyallahu anha, adalah putri daripada Sayyidah Khadijatul Kubra, istri pertama dan paling Nabi sayangin, Nabi cintain Sayyidah Khadijah. Nggak ada sanyain deh. Ya, walaupun Sayyidah Aisyah perawan, cakep, ya, muka-muka surga Sayyidah Aisyah, tetap aja Nabi lebih cinta Sayyidah
Khadijah, berjuang sama dia, yang berkorban mati-matian Sayyidah Khadijah, hartanya, dirinya, jiwanya buat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi banyak orang lupain Sayyidah Khadijah. Banyak orang lupain Sayyidah Khadijah. Dua orang yang berjasa sama Nabi banyak orang lupain. Cuma Sayyidah Khadijah, perempuan kedua, yang kedua Abi Thalib, ayahnya Ali bin. Orang anggap dia masih non muslim, padahal dia beriman di hatinya, belum dilapaskan dengan lisannya. Dari omongannya dia suruh ikutin Muhammad, Muhammad benar, aku pun ikut begini, ikut. Apa itu? Wawulidalahu, dan dilahirkan juga baginya buat Nabi kita Muhammad SAW bil Madinati, ketika di kota Madinah habis hijrah Ibrahim, yaitu putranya yang terakhir namanya Ibrahim. Min Mariyatil Qibtiyah, adalah dari istri yang pertama yang bernama Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Hadiah tuh. Hadiah seorang budak, kemudian dinikahi dengan Nabi. Cantik, cakep. Dia masuk Islam dulu. Dia punya agama Koptik, agama yang ikutin orang-orang Bani Israel. Itu budak kemudian diserahkan kasih Nabi, kemudian dia masuk Islam, dibebasin dengan Nabi, dinikahin dengan Nabi, dipisahin tempatnya. Kemudian hamil, punya anak, kasih nama Ibrahim, nama kakek Nabi kita Muhammad SAW. Wa mata Ibrahim wa huwa ibnu sab'ina lailah. Ada yang bilang Sayyidina Ibrahim meninggal ketika masih 70 malam, 70 hari. Ya ilah, baru 2 bulan meninggal. Sedih gak? Sedih banget. Wakila sab'ata asyhurin, ada yang bilang 7 bulan. Lagi merah-merah, cakep-cakep itu. Dia mulai senyum, badak sana, meninggal. Anak laki-laki semua meninggal. Gak usah dibayangin deh, gak kuat kita bayangin deh. Waqila samaniyata asyhurin, ada yang bilang 8 bulan meninggal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berapa ya anak laki-laki ini? 3 yang meninggal di waktu kecil. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya orang gak ngangkat nanti ketika Nabi meninggal anaknya jadi Nabi lagi. Karena setiap Nabi punya anak laki-laki, biasanya jadi Nabi juga. Nabi kita Muhammad SAW khataman nabiyyin, penutup Nabi-Nabi. Gak mungkin dia Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini Allah angkat ruhnya itu anak-anak beliau ketika masih kecil. Berasa kan Nabi? Berasa. Nangis kan Nabi? Nangis. Nah Umar pun nanya letuk, ya Rasulullah, engkau nangis? Ya, mata ada haknya nangis, hati ada haknya sedih. Karena aku ingat pada Allah, aku serahkan pada Allah. Ya Ibrahim, bukannya aku nggak sedih, tapi inilah takdir Allah, kemauan Allah, aku terima. Makanya di waktu-waktu tahun huzun, kehilangan Sayyidah Khadijah, kehilangan pamannya, kemudian dakwahnya terhenti di Taif, Allah hibur Nabi Muhammad SAW. Ini malam 27, ini malam sebenarnya. Malam Isra Mi'raj, ini malam. Maka kalau baca doa sholawat tuh, ini malam 27 daripada bulan Rajab. Sebenarnya tiap malam 27 tuh nggak ada keistimewaan apa-apa, kagak, biasa aja. Tapi yang paling istimewa malam 27 waktu Nabi Isra Mi'raj tuh paling istimewa tuh. Itu doang malam yang paling istimewa buat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau buat kita yang malam istimewa malam lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau buat Nabi malam Isra Mi'raj paling istimewa itu doang tuh. Pada malam itu malaikat Israel stop, jangan ada cabut nyawa nih malam nih. Waktu Nabi Isra Mi'raj, ini malam nih seluruh dunia jangan ada manusia yang dicabut nyawanya. Lain khususnya buat Nabi Muhammad SAW. Mana ada jaminan semalam gak ada mati. Itu malam Isra Mi'raj doang. Ya Israel jangan sampai nih malam ada yang habis nyawanya, cabut nyawanya. Kenapa ya? Lagi ada kondangan, Nabi Muhammad dapat undangan. Kemana ini? Ke tempat yang maha tinggi, yang mana makhluk gak boleh
nggak boleh ikut situ. Termasuk Jibril nggak ikut. Tuh nandain tingginya derajat agungnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa ilaha illallah. Nggak cuma sekali, 10 kali. Bayangin aja 10 kali. Ngadep Allah nih. Bukannya Allah di atas, bukan. Satu tempat yang mana Allah bukain sitirnya. Bisa ngeliat nur Allah Ta'ala. Bisa ngeliat zat Allah. Nabi Muhammad udah bercahaya nur. Dapat ngeliat Allah, tambah nur ya bercahaya. Berlipat-lipat, juta kali lipat turun tuh ke langit. Sontaknya Nabi Musa kaget. Allah, nah orang tambah cakep aja tuh. Tambah cakep, makanya penduduk surga tuh cakep-cakep. Kenapa? Karena nanti ada kesempatan liqa Allah, ketemu sama Allah. Man kana yarju liqa'a falyamal amalan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhannya, tambah cakep lagi tuh orang. 10 kali lu bayangin aja, 10 kali ke langit ke-6, kurangin naik lagi ke Nabi Musa, tambah cakep. Gua heran, orang tinggi banget. Waktu pertama kali ketemu Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi belum ketemu Allah. Ini besaran, nih Nabi yang punya kaum penduduk surganya lebih banyak dari kaum aku. Udahlah, aku cerita di Quran banyak banget tentang Nabi Musa tuh. Ini yang ceritain di Quran tentang kisahnya Musa kan paling banyak. Nabi sebut Quran siapa? Musa alaihissalam. Nabi kita baca sehabis tuh Sufi Ibrahimah, saingan nama kakek Nabi Ibrahim Musa. Nih yang punya kaum jauh lebih banyak daripada kaum aku, setengah penduduk surga umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi baca kemarin di mana ini? Riyadhus Shalihin. Shalihin. Apaan tuh? Udah ngantuk banget. Setengah penduduk surga nih. Ini penduduk surga, penduduk neraka jumlahnya sama, seimbang. Kalau 1 juta, 10 juta, 10 juta. Setengah penduduk surga umat Nabi kita Muhammad SAW. Bayangin aja, kalah. Di Bani Israel kan banyak tuh yang selamatin dari kaum Kipti, daripada Firaun, banyak banget. Kalah, dia penasaran. Pas Nabi turun, tambah cakep aja nih orang, tambah cakep aja. Dia kepengen dulu kalau boleh aku milih jadi umat Nabi Muhammad aja deh. Enak banget punya Nabi kayak gini gitu. Dibawa nur, namanya nur salat, perintah salat al-maktubah, salatul khams, yang 5 tuh, subuh, apa lagi man? Apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, itu nur, cahaya dari Allah Ta'ala. Makanya syaratnya orang jadi orang Islam mesti sembahyang 5 waktu. Syaratnya nanti dikenalin Nabi Muhammad, sembahyang 5 waktu. Itu gitu nur. Kalau nur Masjidil Aqsa itu nurnya para anbiya. Jadi punya nur lain khususiyah, khas, beda sama yang di Mekah, beda sama yang di Masjid Nabawi. Dia punya nurnya para anbiya 124.000 nabi. Membayang di situ sekaligus. Ame malaikat dari Jibril sampai yang kerucil-kerucil malaikat ikut sembahyang. Imamnya Nabi kita Muhammad SAW. Linuriyahu min ayatina alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu dibuat Masjidil Aqsa tuh. Kenapa bisa berkah gitu? Ada nur khususiyah. Nur sembayangnya nabi-nabi yang malaikat turun ikut sama Nabi Muhammad SAW. Wah ilahi, coba nih al-ikhwan. Ini ada nurnya cuma malam Sabtu doang. Duh begitu beda mainnya. Setiap orang yang masuk ke Aqsa beda. Kayaknya nih cahayanya beda nih, rasanya beda. Beda dari mana? Malam Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Di situ ada pusat yang namanya pusat kiblat, namanya batu Sakhra, Sakhral Muqaddas, batu yang disucikan. Gede batunya. Ya, situ dulu kiblatnya umat Islam di situ sebelum pindah ke Ka'bah. Sampai batu Sakhra, ya, Nabi dengan buruknya naik ke atas. Di atas batu Sakhra udah dibentangkan Mi'raj. Mi'raj artinya alat buat naik. Kalau bahasa Indonesianya tangga. Tangga ditarik sama malaikat Jibril, 10 tingkat.
Ya, naik nih tingkat pertama Nabi ame Sayyidina Jibril. Nah, sampai langit pertama. Ini pintu langit pertama udah sampai. Satu tangga doang, satu langit, lu bayangin aja tuh. Nah, sampai sambut Sayyidina Muhammad udah sampai orangnya, udah diundang. Iya, dibuka pintu, ketemu Nabi Adam salam dengan berbagai macam ya pesonanya itu. Di langit pertama Nabi ngeliat neraka langit pertama. Langit ketujuh surga, Firdaus langit ketujuh, neraka langit pertama. Ya Nabi ngeliat macam-macam manusia disiksa dan langit pertama. Naik lagi tangga kedua, langit kedua. Ya, dan bilang ketemu Nabi Isa alaihissalam. Ngobrol Nabi Isa, alhamdulillah dipuji tuh. Nabi Muhammad dipuji, Nabi Adam dipuji, Nabi Isa dipuji lagi, macam-macam deh. Naik lagi langit ketiga, ya ketemu Nabi apa itu? Nabi apa Yahya ya? Atau Nabi naik lagi keempat, macam-macam dengan apa? Ketemu Nabi Yusuf langit keempat. Langit kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Ada yang bilang langit ketiga ketemu Nabi Idris atau langit keempat. Ya, Yusuf langit ketiga. Iya. Langit keempat ketemu Nabi Idris alaihissalam. Macam-macam riwayatnya. Tapi yang keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, naik lagi tangga sampai batas Sidratul Muntaha. Langit ketujuh Sidratul Muntaha itu pohon. Akarnya di langit ke-6. Banyakannya nih batangnya langit ke-7. Tapi menjulang nembus langit ke-7. Ujungnya paling tingginya itu namanya daun Sidratul Muntaha. Maka Jibril cuma sampai situ doang, yang lain nggak boleh. Habis itu malaikat Jibril udah angkat tangan. Masuk daerah uluhiyah, lain nggak boleh masuk lagi. Ya, di asnya Allah ada yang namanya kursi, ada mustawa, macam-macam deh. Yang boleh nembus dengan Nabi Muhammad SAW. Di situ disambut dengan keindahan macam-macam. Makanya Nabi ngomong at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Makanya itu hebatnya Masjid Al-Aqsa, dia punya gerbang paling dekat sama langit. Dia punya gerbang langit situ tuh, ada tangga ditarik langsung lurus. Ya, kenapa nggak jadi Mekah atau Madinah Thayyibah? Ya, karena gerbang pintu langit lurus paling dekat di Masjid Al-Aqsa. Nanti buktinya Nabi Allah Isa turun lewat Masjid Al-Aqsa tuh. Baru ngadep Nabi Muhammad SAW minta izin, baru kejar dengan Nabi Dajjal. Aqsa diperbutkan sampai sekarang tuh. Ya, sampai di sana Nabi puji Tuhan, tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatillah. Allah jawab, assalamualaikum ahlan wa marhaba. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Tuh kalau salam dari Allah, selama-lamanya nggak bakalan habis. Makanya kita juga waktu baca tahiyat nggak berubah, assalamualaikum. Kan Nabi udah meninggal, assalamualaikum dong, agak assalamualaikum. Kenapa itu kalamullah, nggak bakalan berubah, nggak kena waktu. Dan Nabi dengar emang, lillahi malaikatun yuballighun as-salam min ummati. Allah punya banyak malaikat, tugasnya satu, nyampein salam dari umatku. Jadi assalamualaikum ya Rasulullah, nyampe. Sampai malaikat ke raudhahnya, raudhah min jannah, kuburan Nabi. Kecuali malam Jumat, hari Jumat enggak libur tuh malaikat. Gimana salamnya? Dibuka hijabnya, langsung kedengaran Nabi langsung. Makanya disuruh banyakin malam Jumat, hari Jumat sholawat Nabi kita Muhammad SAW. Karena dibuka tuh hijab, dengar langsung. Kitanya yang punya hijab Nabi, jadi kita nggak tahu. Kalau kita nggak ada hijabnya, hati kita Nabi kedengeran. Buktinya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi. Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain. Dia doang selamat tuh laki-laki. Ya, putra daripada Sayyidina Husain, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Ini cicit Nabi. Ali Zainal Abidin, sajjad, tukang sujud. Semalam 1000 rakaat. Dia kalau assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi, dia berhenti, dia nggak terusin sampai didengar salam balikan dari kakeknya, waalaikumsalam ya Zainal Abidin warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sih mereka dengeran, ya, cuman ulama ngajarin berhenti sebentar, sekedar jawaban salam dari Nabi. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi.
Anggap aja dari sini nih, assalamualaikum Nabi. Berhenti sebentar. Waalaikumsalam. Baru assalamualaikum. Itu namanya kita hayatin sembahyang kita. Ada 3 tempat yang disuruh kita khusyuk, jangan meleng. Yang pertama waktu niat. Ya, niat meleng nggak sah. Kedua baru ambil kitab Allah, iyyaka na'budu. Kami itu kepada engkau. Kalau ngomong engkau kan berarti langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku nyembah engkau dong. Aku minta engkau dong ya Allah. Gitu deh orang Betawi. Yang ketiga, assalamualaikum. Khitabnya ngomong langsung sama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi paham nih? Turun ke sholat turun dapat itu 5 waktu, bahkan jadi nur sholat nanti dikenalin Nabi Muhammad waktu hari kiamat. Ya makanya perintah sholat banyak teman. Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah as-shalat, pertama kali dihisab sembayangi. As-salatu imaduddin, salat itu yang agama. Faman aqamaha faqad aqamat din, man tarakaha faqad hadama din. Siapa yang ngerjain dia mendirikan agama. Siapa yang ninggalin dia hancurin agama Islam. Wa amur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Nahnu la nasuluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Quran bilang perintah salat, sabar. Kami nggak nanya tentang rezeki, nanti kami yang tanggung rezeki kalian. Nanti sembahyang dulu. Ya banyak tentang salat. As-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya, naiknya orang beriman. Makanya Isra itu dalam isim masdar, artinya perjalanan. Perjalanan waktunya sebentar. Mi'raj alat namanya, alat naik tangga. Artinya nggak turun-turun, emang suruh naik kita, suruh naik. Nabi tinggi. Allah, Nabi tinggi, nggak bakalan turun. Tambah naik. Gimana nggak tambah naik? Bukannya orang kita baca sholawat Nabi Muhammad udah di puncak, kita bacain lagi sholawat. Setiap hasanat yang dikerjain oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dapat mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang ngajakin kebaikan nih, tuh orang nih yang kita tahu bikin kebaikan, kita bakalan dapat pahalanya. Sama pahala yang ngerjain. Kita belajar suatu nyembah Allah dari Nabi Muhammad, semuanya amalan kita Nabi Muhammad dapat ganjarannya. Kalau nanya, Ustaz emang nyampe tuh lu baca Fatihah? Ila rusina Muhammad. Nyampe, nggak baca Fatihah aja nyampe. Kenapa? Setiap amal perbuatan kita dalam nyembah Allah Nabi Muhammad dapat pahalanya. Apalagi emang kita kirimin. Paham gak nih? Yang kedua, kenapa waktu kita baca kitab nih, kita baca nih pengarang nih, ya habis Nabi Muhammad keluarganya ngarang, guru-guru kita, biar wusul, biar nyambung, biar tangga kita nggak kejauhan. Makanya dalam ilmu tasawuf kalau orang zikir ada 2, zikir hasanat, zikir darajat. Hasanat kemudahannya nih, jalanan ambil ngobrol, pahala aja dapat deh. Kedudukan si Allah kita nggak tahu. Kalau darajat ada adab-adabnya, 20 adab kata Abdul Somad bin Bani Syam. Ya sebelum baca istighfar, baca ini tawasul sama syekhnya, gurunya, biar nyambung sama Rasulullah SAW. Bingung kita tawasul gimana? Bukan sebut namanya Imam Haddad, Imam Ghazali, sebutin syekhnya, guru, sebutin. Kita bingung gitu deh. Udah tawasul pakai Fatihah. Semallaru, sama aja tawasul namanya, nyambung. Itu tangga mi'raj kita biar nyampe kepada Rasulullah SAW. Pintunya Allah, Rasulullah SAW. Pintunya Rasulullah, masyaikh, para ulama-ulama kita. Wa kulluhum apa tuan? Matu, semuanya meninggal di hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya meninggal, anak laki-laki waktu Nabi masih hidup. Ya Allah, rasanya gimana nguburin anak sendiri? Nguburin anak si bayi lagi, si bocah kita kuburin. Wah, kita sih nggak kuat tuh. Ya, kecuali Allah kasih kekuatan. Jangan deh. Ini Nabi Muhammad hebat banget, ujiannya berat banget. Gimana kita nggak kagum, kita nggak. Illa Fatimah, bahkan semua anak perempuannya yang meninggal di waktu dewasa nih. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab meninggal, Nabi masih hidup, dia nguburin. La ilaha illallah. 6-6-nya meninggal, Nabi nguburin. Lu bayangin aja. Kecuali Fatimah, Sayyidah Fatimah. Apa itu? Fata'akharat ba'dahu bisa 7 asyhur.
Dia meninggal setelah wafatnya Nabi 7 bulan. Baru Sayyidah Fatimah meninggal. Oh, sedih banget Fatimah, kuat. Kuat. Mulai Nabi sakit sampai Nabi meninggal, Fatimah kuat. Atau ada anak nih, Sayyidina Hasan Husain, kayak nggak ada artinya. Suami Sayyidina Ali kayak nggak ada artinya. Selama 7 bulan tuh menderita Sayyidah Fatimah sampai dia meninggal bersenang. Dan dikuburinnya karena ada konflik biasa. Dibikin 70 lubang Sayyidina Ali. Kuburan. Dimasukin Sayyidina Ali dan keluarga dekatnya. Nggak ada yang tahu. Ada yang mau gali, diancam Sayyidina Ali, jangan barangan. Padahal dikuburnya dekat sama Nabi kita Muhammad SAW. Di raudhahnya dekat raudhah Nabi kita Muhammad SAW. Situ. Wallahu a'lam bishawab. Wa kanat Zainab min akbar banati, yang paling tua Zainab anak perempuannya. Udah deh. Ini personannya wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat 5 waktu. Apalagi isya sampai subuhnya itu, bangunin anak-anak kita yang udah ditawan dididik, apalagi yang udah balik. Jangan sampai mereka enggak salat atau kesiangan. Wastabir 'alaiha, sabar dalam merintahkan salat. La nas'aluka rizqa, kami enggak nanyain rezeki, tenang aja, nahnu narzuquk, aku yang jamin kata Allah. Wal aqibatu lil, akibatnya buat orang takwa. Kita baca manfaat di malam Isra Mi'raj. Apa yang jadi kebutuhan kita dunia akhirat kita nggak tahu, pokoknya Allah yang tahu. Mudah-mudahan Allah penuhin, Allah sempurnain apa yang jadi kekurangan kita. Emang kita banyak kurangannya, dosa, mudah-mudahan Allah tutupin, Allah perbaikin, Allah maafin. Itu aja deh, semua apa yang Allah turunkan di malam dari kebaikan-kebaikan al-hasanat, maupun pada bulan ini, tahun ini, atau dalam sepanjang hayat kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah turunkan daripada keburukan-keburukan, apapun itu tujuan namanya, mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita daripada demikian itu. Ada hadirnya, ada kulniya salihah nafi'ah jami'ah hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi رب اغفر لي ورحمة مالي يا 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 رب رب اغفر لي ورحمة مالي يا 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 رب اغفر لي يا رب اغفر لي ورحمة مالي يا رب اغفر لي رب اغفر لي ورحمة مالي يا رب رب اغفر لي ورحمة مالي يا 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 رب رب اغفر لي ورحمة مالي يا 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 رب رب اغفر لي ورحمة مالي يا 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 رب اغفر لي رب اغفر لي ورحمة مالي يا 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 رب اغفر رب اغفر لي ورحمة مالي يا 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 رب اغفر رب اغفر لي ورحمة مالي يا 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 رب اغفر لي رب اغفر لي ورحمة مالي يا رب اغفر لي 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 رب اغفر لي رب اغفر لي ورحمني تبعني. اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا ووالدينا ووالدينا في رجب شعبان بلغنا رمضان بالصحة والعافية بالطاعة والقبول والنجاة والسرور والولاية والوصول بحق سيد الرسول برحمتك يا رحيم يا غفور يا ربنا